इस दिन वेद व्यास गद्दी उत्ते बैठा सी। ये गद्दी कादी है? ज्ञान की गद्दी है। ये मुक्तिकरण की गद्दी है। ये दुनिया की वड्याई वास्ते गद्दी नहीं है। ये दुनिया को सेध देने वास्ते गद्दी है। ये अपने आप में पहचानने की भी गद्दी है। इस गद्दी के बड़े अर्थ निकलते हैं, पर ये गुरु की पूजा क्यों? इस संसार में 33 करोड़ देवता है जिसकी पूजा हो रही है, पर इस दिन गुरु की पूजा क्यों होती है? उसका कारण यह है, ये दुनिया माया का देश है। इस मायावी देश में आके जीव जिहड़ा है इस झमेले में फस गया है, जिसनों गुरु साहबा ने बेकार का दर्जा दिता। उन्हें कहा, ए संसार बेकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानिया। इस संसार में जिन्नी कीती हुई कार है जीव की बेकार है, क्योंकि बंदा धन वास्ते तुरया फिरदा है, दिने भी तुरया फिरदा, रात भी तुरया फिरदा। फिर धन वास्ते की करता कि बोली बिगड़ जाती है, झूठ बोलता है, झूठियां सवां खांदा है। फिर ये स्त्री को पर्दा रखता है, स्त्री आदमी को पर्दा रखती है। फिर दोवें जाने की करते हैं, अपने बाल बच्चों को पर्दा रखते हैं। मतलब कि ये सच के राह तो धन की जिहड़ी दौड़ है सानू झूठ के दौड़ से ले आउगी। पर यह शरीर मिले है काहदे वास्ते? झूठ बोलने वास्ते मिले नहीं। कन्ना नूं लाया गया सच सुनने वास्ते, अखां नूं लाया गया गुरु का दीदार करने वास्ते, किसी महापुरुष के दर्शन करने वास्ते। जबान नूं लाया गया शुभ बचन बोलने वास्ते। महाराज जी की कहते हैं, ऐ शरणों मेरियो सच सोने नो पठाए। कन्ना नूं पुछया, कहते ऐ मेरे कन्नों तुहानूं तां लाया गया है सच सुनने वास्ते, पर जीव नूं सच सुहांदा ही नहीं। एक झूठ के संग च रचिया होया है, झूठ संग च मचिया होया है, उत्तों कलयुग का पैरा है। इनू झूठ प्यारा लगता है, सच नहीं चंगा लगता। उसका की कारण? जिहड़ा सानू मायावी देश विचों कढ के गुरु की करता है, अपने ज्ञान के जरिए परमात्मा नाल जोड़ के सानू जन्म मरण दे गल की इस खेत्र विचों कढ लैंदा है। उसदा नाम गुरु है। ये जन्म मरण बारे कहते जन्म मरण में दुख सवाया, कहते सारा संसार सारे दुख जिहड़े ने जन्म मरण में ने। पर इनू ये दे चंगी लगती है, झूठ चंगा लगता है, फरेब चंगा लगता है, इसे करके छड़ ही नहीं रहा। पर चंगा क्यों लगता है? क्योंकि यदि जिहड़ी दोस्ती है वो मन दे नाल है, गुरु नाल नहीं, किसी महापुरख नाल नहीं, किसी भगती भाव के नाल नहीं है। यदि दोस्ती किते नाल है, मन नाल है। ते मन की है? माया का पुतला है। माया की है? सारा ही झूठ है। इस अंधकार नूं मिटाने वास्ते, इस धुंधू घारे विचों निकलने वास्ते सानू गुरु के ज्ञान की लोड़। गुरु दी दे चरणों में जाके भी आपां की करते हैं, असीं फिर भी झूठ नूं नाल लै तुरदे। पुत्र नहीं हुंदा, कहंदे जी घर च बेटा नहीं हो रहा, बेटियां हो रही ने, पुत्र चाहिए। पहलों तो मैं कहांगा, कोई भी संत जिहड़ा है भगती भाव विच जिहड़ा धीआं पुत्र दिंदा हैगा, वो संत नहीं है। वो भावें साडे मन नूं पुतिया के भगती मार्ग तुरन की कोशिश करता है, ते ये बहाना बना के तेनू सब कुछ मिलेगा,
पर कई बारी की होता है वो अपनी वजह तो बाहर हो जाता है संत, वो मायावी देश तो बाहर होके वो उत्थे पहुंच जाता है, उसकी सुरती पहुंच जाती है, उसकी बोली उत्थे पहुंच जाती है जिथे परमात्मा का वासा होता है। उत्थे बोली पहुंच जाती है, वो बोली बोलता है, वो आवाज जी है वो फिर की करती है, शैतान के कोल नहीं जाती, वो भगवान के कोल जाती है। कह देने असि संत बोले सह सुभाए, संत का बोलिया व्यर्था ना जाए, इस बस्ता जा जाए। पर संत की करता है, दिलों होके किसी की तकदीर नहीं जे बदलता, जे तकदीर बदलनी होंगी तो गुरु अर्जन देव महाराज शहीदी देने की की लोड़ थी। जे तकदीर बदलनी होंगी तानू गुरु अर्जन देव शहीदां दे सरताज जिहड़े ने उन्हां नूं गल की लोड़ सी तत्तियां तवियां ते बहन दी। वो ते आप लोगों को वरदान दे सकते सन, आप क्यों नहीं बचा सकिया? उन्होंने की कीता, सीधी गल रख दी कि मालिक दे भाणे विच रहना। भाणा जीव नूं चंगा लगदा, जीव कहंदा मेरी मर्जी चले, जो मैं चाहुंदा वो होवे। परमात्मा वो नहीं करता, संत भी वो नहीं करता। क्यों? जिहड़े संत ने वो मालिक दे भाणे विच ने, भगती मालिक दे भाणे विच है। असी भगती नूं गौण कर दिता है, असी भगती का नंगा नाच कर दिता है, और भगती जिहड़ी एक खेड बन गई है। इसे कारण करके भगती जिहड़ी अलोप नहीं हुई। भगती का बोलबाला बड़ा है, स्पीकरां दे रस्ते हो रहा, मोबाइलों के रस्ते हो रहा है, टीवियां के रस्ते हो रहा है, और कई साधन संसार च आए ने जिन्हों के रस्ते भगती का बोलबाला वध रहा है, पर आवाज ही आवाज रह गई है, करनी कोई प्रधान नहीं। करनी विचों करनी उत्तों आके हरेक जीव जिस धर्म में मर्जी चल जाओ, करनी में जाके सारे डोन जा रहे हैं। इसका की कारण है? मारी कहते मन कर कबू ना हर गुण गाओ। असी दुनिया के झमेले नूं इकट्ठियां करने वास्ते असी बड़ा कुछ करते हैं, पर असी की करके मन करके अपने मन नूं गड़की सतगुर नाल नहीं जोड़िया, मन नूं परमेश्वर नाल नहीं जोड़िया, मन नूं अंदर गड़की अंधकार विचों कढ के ज्ञान दे नाल नहीं जोड़िया। इस करके असी खाली दे खाली है। इस नूं सुरजीत करने वास्ते वेद व्यास जी इस दिन गुरु की ज्ञान की गद्दी उत्ते बैठे, उन्होंने अपने ज्ञान के जरिए बहुत प्रचार किया। उन्होंने यहो जी गल की, उन्होंने गल की संत तैयार कर दिते, यहो जे ज्ञानी तैयार कर दिते जिन्होंने धरती उत्ते की किया, ज्ञान का प्रचार फैलाया। देवतियां विचों इक्को ज्ञानी सी, 33 करोड़ देवतियां विचों इक्को ज्ञानी सी, और कौन सी? शिव जी, जिसनों महाकाल कहा जाता है, जिहदा किसी नाल मोह नहीं। जिहड़ा भक्ति भाव वाला उहदा किसी नाल मोह नहीं होना चाहिए। शिव जी का किसी नाल मोह नहीं सी, इत्थों तक अपनी स्त्री नाल भी मोह नहीं सी, पुत्र नाल भी मोह नहीं सी, उहदा संसार के किसी जीव नाल मोह नहीं सी। हाँ, एक चीज ना मोह है सी, जे कोई दुखी होकर अपने मार्ग तो भटक गया है, बंदगी के मार्ग तो भटक गया है, उन्हें रास्ता देने वास्ते शिव जी महाराज ने उसकी अख खोल दी। जिवें पंछियां का राजा गरुड़, पंछियां का राजा गरुड़, उसके अंदर भरम पै जाता है कि ये परमात्मा है, राम ये परमात्मा नहीं हो सकता। ये परमात्मा है तो गल की ये नागपास किवें आ गया? ये आप बंधन खोलने वाला, आप बंधन कटने वाला है, पर ये बंधना विच किवें आ गया? इसका मतलब ये राम परमात्मा नहीं है। प्यारी साध संगत, भरम की एक कणी अंदर आ जाए,
ਭਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ 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 ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਡਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਛਡਾਏ? ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਡੂਬੇ ਬਹੁ ਸਿਆਣੇ। ਕਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨੌਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਮਨ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਰਵੇ ਖਸਮਾ ਮਰਵੇ, ਜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਖਸਮ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਢੋਈ, ਮਰੇ ਖਸਮ ਸੁਹਾਗਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਵੇ ਖਸਮਾ ਮਰਵੇ, ਜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਖਸਮ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਢੋਈ, ਮਰੇ ਖਸਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਸਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਸਮ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬਾਨਾ ਚੀਤੇ ਕੰਦों में गोशे बैठ के बात विचारिए। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 40-50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 50 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸੌਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੋਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਕਲ ਵਾਂਝੇ ਬਹਿਲਾ। ਗੋਸ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੜੀ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਤ੍ਰੈਕੁਟੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਮ 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 ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤੱਕ।
ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਇਹ ਰੱਸੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੰਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਰਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਮਾयावी ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾयावी ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖ ਮਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਕਿਉਂ ਮਲ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਖ ਕਿਉਂ ਮਲ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਖ ਤੇ ਰਾਖ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਖ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। माटी कहे तुम्हार तो तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। कबीर साहब कहते ने वो लतड़दा पिया है मिट्टी नूं, वो गुंदा पिया है, पैरां नूं लतड़दा पिया, खाना मलदा पिया है, उन्होंने मुलायम करदा पिया है। उन्होंने पूछया गया, कबीर साहब कहते ने इनू क्यों मल रही है? वो कहते महात्मा जी इनू मैं तां मल रहे हैं, इनू तां मल रहे हैं कि ये मुलायम हो जाए। कहते क्यों इहदा बनाउणा की है? कहते इहदा बर्तन बनाउणा है। वो चक ते रख के इहदा बर्तन बनाउंदा है। उन्होंने की करदा है, उन्होंने चाटी का रूप दिंदा है, उन्होंने घड़े का रूप दिंदा है, उन्होंने किसी कुजे का रूप दिंदा है। जिसले घड़ा बन गया, घड़ा बन गया ते घड़ा जड़ा सी वो पक के आवी चो तैयार हो गया। चित्रकारी की हुई है। एक नौजवान कन्या जड़ी है वो हुसन के नाल भरपूर सी, वो खूह तो पानी भर के लई आ रही है। पर अगों फिर वो बंदा मिल गया, कहंदे ओ घड़िया तू केड़ा चंगा कर्म कीता है, इस नौजवान कन्या की ढाक उत्ते बैठा है, केड़ा चंगा कर्म कीता तू? ते घड़े ने जवाब दिता, कहते ने तू मेरी तपस्या नहीं जानता? कहते नहीं,
तेरी तपस्या ਨੂੰ मैं नहीं जानता। कहता भोलिया गल सुन, पहला मैं रोड़ा वाली जमीन के लागे सी, चीकनी मिट्टी, रोड़ा वाली जमीन के लागे चीकनी मिट्टी सी। मैनू उथों घुमियार ने पुट के लिया है, पुट के लिया के आके सकाया है, फिर डंडे नाल कुट के बरीक किया है। जिसने बरीक करके मैनू कुट के बरीक करके उसने फिर की किया, पानी पा के भिओ दिता, पानी पा के भिओया है। फिर उन्हें रेत लिया है, उन्हें रेत फिर सुट के मैनू की किया, उन्हें चंगी तरह गल की उन्हें पैरों में लतड़िया है, लतड़ के उसने की किया कि मैनू गल की उन्हें कट्ठिया किया है, कट्ठिया करके फिर हत्था ना मलना शुरू किया है, हत्था ना मल के मैनू मुलायम करके फिर अपने चक से धरिया है। वो उत्तों मुड़ के गल की किया कि मेरा गल की रूप तैयार किया घड़ा। कहते ने मैं एडी छेती नहीं बनया, मैं घड़ा बनया पर एडी छेती नहीं बनया। कहते अंदरों भी गल की मैनू दबाउंदा सी, बाहरों गल की लकड़ के थथू ना कुट कुट के मैनू उन्हें कीता की है, उन्हें 2-3-4 दिनों में की कीता कि मैनू घड़ा बना दिता। कहते फिर भी मैनू उन्हें मेरा खड़ा नहीं छड्डिया। उन्हें की कीता, उन्हें थथुआ लैके मेरे सारियां खोड़ा मटेतियां, मेरिया त्रेड़ा मटे दित्तियां, मैनू दर्द बड़ी हुई। कहते ने कि मैनू उन्हें चंगी तरह लिखा दिता। कहते अजे भी रुकिया नहीं। फिर उन्हें की कीता, उन्हें मैनू रंग दे के गल की मेरा रूप बदल दिता। कहते इत्थे भी गल नहीं मुक्की। फिर उन्हें किया 3-4 दिन मैनू भट्ठी विच गली गोहे पा के जां लकड़ा पा के मैनू पकाउणा शुरू किया। कहते उत्थे मैं 3 दिन सड़दा रहा। कहते 3-4 दिन सड़दा रहा उत्थे। उथों उड़ के बाहर निकलिया, बाहर निकलिया जिसले आवी ठंडी हो गई, मैनू बाहर कढ़िया गया। तो मैनू गल की उन्हें की किया कि जिसले मैं विचों फड़ के कढ़ के उन्हें गल की तली ते रख के उन्हें अपने अंगूठे नाल मूँह खड़काया है, मेरी टौं टौं की आवाज आई। वो बड़ा खुश होया कि बड़ा वधिया खड़ा है। कहते फिर उन्हें धोता है, धो के जिहड़े रखिया, कहते मेरा बाजार च मुल पै गया। कहते ये मेरी कहानी है। कहते तू कहना कि मैनू गल की छेती हुसन मिल जाए, तू कहना कि मैनू छेती गल की इस विद्या मिल जाए। कहते नहीं, इसनू प्राप्त करने वास्ते बड़ी गल की लंबी चौड़ी कहानी करनी पैंदी है। असी कहने गल की अज नाम लिया तो कल नूं असी बैकुंठ च पहुंच जाइए। मारी कहते बात नहीं आसमान करावे। कहते गल्लां गल्लां दे नाल ही कहता आसमान गराउंदा है। कहता कि मैं गल की बैकुंठ भी चल जाऊँ, बात नहीं बैकुंठ समावे। कहते गल्लां नाल ही बैकुंठ भी जाना चाहता है। अनोखी चाल जीवती है। गली राम ना रीजिया, भगत करे सोई सीजिया। इस करके गुरु के कोल जाना पैंदा है। फिर गुरु कोल ते सुखदेव मुनि भी गया सी, पर किन्ने दिन लग गए। पहला तो जांदे जांदे कितना चिर लग गया। इथों तक वो 12 कला भरपूर आया सी, 10 कला उठ गई। निंदिया करता रहा राजे जनक। राजे जनक की निंदिया करता रहा। वो औगण कढ़ के आ जाता है। जो किसी गुण औगण कढ़ने ना, असी किसी औगण कढ़ने तो फिर की होंगे, साडे गुणों का नाश हो जाता। इसे करके मारे कह निंदिया भली किसी की ना ही मन मुखमुद करन, मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन। कहते निंदिया किसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असी नहीं पैदा किया सृष्टि। सृष्टि को परमात्मा ने पैदा किया। सृष्टि को परमात्मा ने पैदा किया है। साडा कोई हक नहीं किसी की निंदिया करने का। पर अखी देख यार नूं खांदा ए संसार वेखिया। 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 अखी अखी कोई गुरमुख कार
ਕਮਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ 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 ਕਮਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਵੇ ਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਭਾਰਿਓ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨ ਮਜਦੂਰੀ ਭਾਰਿਓ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਵੇਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਐਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਐਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਐਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਐਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੀ ਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਧਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਉਰਦ ਪਿਆ ਗਰਵਾਸ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣੇ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਨਾਮਰ ਜਦ ਆਇਓ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੌੜੀ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ਜੈਸੀ ਕਲ ਮੁੜੀ ਹੈ ਮਸਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੱਗ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਵਸੋ ਘਵੱਥੜੇ ਥਾਏ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨੀ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਉਦਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਨਾਹੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੀ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਰਾਖ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਓ। ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਗਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। 10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਰਕ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਸ ਨਾ ਮਾਸਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਸ ਨਾ ਮਾਸਾ ਏ। ਜਿਤਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਕਪੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਲੱਗਾ ਮਰਵਾਉਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਥੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਾਸੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਾਸ, ਖਸਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕੋਈ ਗਲਕੀ ਕੋ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਅਗਨੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਰਜੂਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗਲ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਲ ਕੀ ਸੜਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਲਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ? ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ।
ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਇਆਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਘਰ ਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਕਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਖੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਖੀ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੇ ਸੁਤ ਮੇਰਾ, ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਗਰਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੇ ਸੁਤ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮਨ ਮੂਰਖਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਤ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਗਰਭ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਜਦ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਬੰਡਲ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਮਾਇਆ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬਾਣ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੜ ਕੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਈ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ, ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੜਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਗੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਖਾ ਗਈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਤ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਫੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਫੋਲਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਤੇਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਫੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੰਕ ਫੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਲਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਤ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਤੈਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਤੈਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਤੈਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਤੈਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਜਮ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਏ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ,
ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਏ ਨਮੈ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਲਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜੁਮੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਕਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਏਕੋ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਜੰਮੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੇ ਨਦਰ ਮਝਾਰ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਕੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਲਕੀ ਇਹ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲਕੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਦ ਕੀ ਇਹਨੇ ਗਲਕੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਕੀ ਸਵਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਰੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਤ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਬਟਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੁਝ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ, ਕਿਤ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੈਸੇ ਚਿੰਗੀ ਆਗ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘਾਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਿਆਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਵਾਉਣਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਬੜਾ ਘਾਹ ਪਿਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਧਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਜੈਸੇ ਚਿੰਗੀ ਆਗ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸ। ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਐਨ ਸ਼ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿਨੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਝੱਟ ਉੱਠ ਪੈਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਨ ਸ਼ਰਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੂੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਸਟੇ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇਣੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਲੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਡੱਡੂ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਡੱਡੂ ਤੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਛੜਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਰਨ ਲੱਗਦਾ, 2 ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡੱਡੂ ਫੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਖਿਲਾਰਾਂ। ਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿਹਾ, ਮਰਵੇ ਖਸਮਾ ਮਰਵੇ, ਜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵਸਤਾ ਘਰ ਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਖਸਮ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਢੋਈ, ਇਹ ਮਰੇ ਖਸਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਕਿਲ ਠਕਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ 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 ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮੰਨੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ